谁比较红？哈，你以为你是孙燕姿啊？有一场 show， 一个人来看而已，说不出口，一走到最后。That was the only time we wanted to give up on 插班生。你们有被误会是情侣吗？那我们先来澄清哦，我们其实。Hello， 大家好，我们是插班生，我是迪亚，我是 Carrie。那我们今天要来挑战黑 Kaki 的快问快答。为什么叫插班生？因为3个字的团体才会红。对，飞轮海、五月天、S.H.E、苏打绿。后来有一个朋友就小小声的说插班生，我们听到的是马上是有一个叮 light bulb moment 这样。不管你是什么年纪的人，你去到什么环境，你去学习新的东西，或者是尝试新的挑战，你就可以是一个插班生，新鲜人的一个状态。对，而所以且英文就叫 the The freshman。 Freshman，那你们在哪里认识？我们其实是在 Project Superstar 认识的。我们都是参赛者。他是马来西亚人，那个时候呢，他跟可维比较熟，他就跟可维说：“哎，I need somewhere to stay. Can I crash at your house tonight？” 然后可维就说：“啊，But my house very small. I got no space for you。”然后我就在旁边说：“秘密，My house got space。”然后我就去他家住了8年。那你们有被误会是情侣吗？ All the time。那我们先来澄清哦，我们其实哇，第一次在荧幕上做这个澄清哎，Well done， 黑 Kaki， 我会吐血啊，跟他做情侣。现在的感情生活在哪里？哇，空无一人。I have dated quite a bit. Like I got it out of my sister, and I'm done, and I'm happy being single. It's something that I do wish for。可以打这个人19001211001，这种东西不能强求啦。好在我觉得有need for me to 倾诉 a lot of small little things. So at the end of the day, You don't feel lonely. I don't feel lonely. Yeah, we don't feel lonely. 呀，我们很多好朋友，很多都是单身的。我们还在聊说我们要有一个 retirement village together. Yes, 那谁比较有 Risk taking 啊， risk？ definitely her. Oh my god， 你不懂什么是 Riz 啊？哇，你真的不是年轻人哎。可以说一个 pick up line 吗？没有，我跟你讲，我们2个都 none of us have risk. Oh, sorry, speak for yourself. 这样的话哦，I think it's me 咯。I don't even think pick up line, I get picked up. 哇，他们的reaction。不会啦，我有 risk，我 risk taker，你 high risk 我 high risk。那谁比较红？哈，迪亚啦 ，clearly。Yes, definitely. Her followers 比我多蛮多的啦。It's me 啊，所以我 follow me 咯，I follow her 咯。Why do you say this? This is so interesting. You never even post anything. Follow you for what? 有一次他去买饼，然后那个阿姨讲说是那个，我知道你是谁，我知道你是谁。但他还在那边开心了，哇，我蛮红的。有人认得我，然后他就你是陈凤玲，我就哈。那你们听过什么抖音神曲吗？ So many， 都没呀，那哇跳楼机要咯。啦。嗯 Baby， 我们的感情好像跳楼机，让我技术的升空要急速落地，一直给我一种疯狂的呼吸。Not ready 嘞，有被洗脑。大展宏图啊，那个我们懂。Hopefully one of our songs will become a 抖音神曲。谁比较爱哭？哭的点都不一样，我们2个哭的点完全不一样。我觉得这样的话，我比较爱哭。你的眼泪很难挤出来的嘞。然后他就是会自己收回去这样。最后一次哭是什么时候？哦，可能 like yesterday。 That day I hug her, then I said, "Okay, don't forget I'm your safe space." 然后他就来要哭。最近比较脆弱一点，那最近的事情可以分享一下吗？还是？不可以。那你们是早睡还是熬夜的人？晚睡早起，晚睡晚起，熬夜。晚上真的会觉得比较宁静，晚上比较好写东西、写歌。写歌的灵感就几点会最强？灵感不是时间 ，is whether the deadline 是不是火烧屁股 time。Secondly, when I'm on a moving vehicle, I actually have a lot more 灵感。 For me is late at night, I think. 不然的话，平时我们吃饭呢，还是在这边录影呢，我有时候想到有 melody， 我就会立刻录下来。On my voice memos。那你们最喜欢自己的哪一首歌？目前最喜欢的是说不出口的再见，对我来讲，它都是一些我没有办法在日常生活好好的表达或者跟大家解释的一些情节情感。但这首歌呢，我每次听我都觉得我可以放任自己的情绪在里面。另外很喜欢的一首歌就叫《在》，就我们专辑里面的一首快歌。那
Love is all about always showing up for me. Yeah. You were always there, and now I see it. Yeah. There is one song that is very painful for me. It's called 断舍离。我其实是有很多不安情绪的一个人，可是我又很故作坚强。其实我写这首歌的歌词的时候，我那一天的心情非常不好，我就是在反思，问自己，到底我在坚持的是什么？为什么我要hold on to 这么多不安的情绪？然后就把这样的一个心情写进断舍离。有最想合作的本地新生代还是 Gen Z 歌手吗？最想合作本地新生代，我喜欢Sherman卓，还有文慧茹。还有慧茹，对，跟慧茹 and Sherman 可能比较有一个 synergy 啦。I love their voices. In fact, 慧茹 before she became a 歌手 she was singing at my friend's wedding. 我就 went up to her and oh my god, like you have an amazing voice. Like 她唱那个原来你是我最想的。那时候 everybody cover 到烂 already, right? 又是这首歌小幸运，把她唱哦 ，is like wow. 林俊杰还是张学友林俊杰啦，林俊杰比较会有机会看到这个 video， 张学友应该不会看到。？JJ 做过最感动的事是什么？哇，he's quite sweet。有2个，我讲2个。第一个是在他香港的演唱会，他给了我们一个平台唱《断舍离》。那时候这首歌刚刚发行，算是一个惊喜。他在唱完最后一首歌过后，就是 It's already done, encore done already, right？他突然又再回来，再把我们请上台，然后他帮我们弹钢琴，给了我们一个机会，唱了《断舍离》。我觉得那个是很感动。我在上台之前，我是在哭的。然后第2个呢，就是他翻唱了《放不下的活着》，他自己很开心的翻唱了，然后已经收很久，他是在等待一个机会。哎 ，none of their birthdays are coming up. It's Chabasha anniversary also come up. He couldn't contain it. So he showed us 在演出天的彩排的时候，他就跑过来给我们看。I cried the whole day. He didn't send us. He didn't send us. Okay, later. Yeah. 在你们吵过最凶的一次架？就是在2012年在台北的时候 ，because I said something and then she replied me, "You don't talk better." Then 我就丢地巴布，我就 OK, I've had enough。那个是最严重的一个吵架，我觉得除了插班生差点解散，我觉得友情方面也真的很熟悉，因为我们那时候已经合作很多年 ，we share so many things, we share friends, family, work, which is why people think we're a couple, right? I feel like resentment was building up with a lot of small little things, so it just exploded in 台北。所以那时是大吵吗？还是大吵？大吵了，算大吵。我躲在被里面大哭I don't do that. And 我那时候就觉得呀 ，it's the end of the road. 说不出口，一走到最后。那最后怎么就和好的？因为我们2013年有一场表演，我这边心想 ，you know very practical, right? 如果要解散的话，就要等到表演完了我们才可以解散。对，所以我就说 ，When do you think we should 解散？解散？他讲3年后，没有2年后，2年后。Actually, I was thinking 2月后。Like you know, the show was at 2月 I don't know why it came out as 2年后。And then we both laughed. And then we were fine. 现在你问这个问题，其实我觉得很庆幸，因为 ever since then, there hasn't been quite good. I mean, 还是会有，但没有到那一种，没有想要 give up on 插班生，没有。That was the only time we wanted to give up on 插班生。Yeah. 那你们听过最难听的 hate comment 是什么？就会讲我，for example 会讲不男不女啦 ，whatever 啦。哎，对，有没有一个讲你像如花的？But 那个讲说我长得像如花 was after the competition, and I was very hurt by that mainly because my mom was very hurt. I got hate when I was acting. I was so bad at it. Say it so joyfully. So 我觉得 I deserved it. 最难忘的舞台是什么？记得一次是好像是新pop，然后我们2个要出来唱《别走远了》，因为舞台很黑，然后看不到，2个一起踩空 right， 我们2个的 Apple Watch 一起讲 Did you just have a heart fall detection on stage? It's supposed to be 我们很like emo 这样走出来 right？ 别走远了。But it's just kind of like you thought there's a 在新加坡当歌手可以当饭吃吗？哇，可以啦，看你要吃多少饭而已嘛。吃少少的话 OK 的 ，anyway 你要当歌手，你也不可以吃太多。I'm not sure。如果是我们这个形式的，可能当艺人哦，可能会原创歌手会比较难。你的意思是说，是驻唱歌手就还好，就比较稳定嘛，对不对？不对，
对，驻唱歌手绝对是比较稳定的。 The gig economy 其实还不错，其实你努力的话，你唱很多场的话，其实可以做得很不错。为什么那么多本地华人歌手都想出国发展？如果是在单纯是在新加坡而已，而且我们是唱中文歌曲的，就是我觉得 it's a bit limited 啦。The opportunities for shows in Singapore。如果我真的是看这数据的话，我这样看着，你一年可以有多少个演出机会商演？就是National Day 咯。OK，for example， 我们第一张专辑2010年，然后宣传期在新加坡2个星期，唯一可以上节目唱自己新歌的节目是行凶。但是我们2016年呢，我们去台湾做宣传1个半月，我们做了差不多有10场表演。而且我们上了50多个电台节目，因为出国的那些 opportunities definitely a lot more。想要跟更多人分享我们的音乐。那你们当时就是去台湾发展的时候，那最困难的经历是什么？有一场 show 在台北，没有人认识我们，然后我们就也不是很会做宣传的时候，第一场表演哦，在一个那种咖啡店、餐厅这样啦，一个人来看而已，一个人买票，差点疯掉哎。很想哭哎，当下觉得自己很笨，很想哭，因为你会觉得对不起那个 cafe 的老板，你会觉得啊，我都没有帮他们赚到 anything，and then use their space。而且后来那个老板还给我们一个 token fee， 他给了一个红包，还写了几个字，就鼓励我们不要放弃。So even though it was the lousiest turn out， 但是是最温馨的一场。那你们坚持当歌手就15年了，家人有反对过吗？一开始我要去参加那个歌唱比赛的时候，我妈拿一支笔丢我，就很反对。她就觉得你唱歌可以怎样 ？You know how can you be successful？ 你以为你是孙燕姿啊？然后成立插班生，每一场表演他们2个都在，他爸爸妈妈一定会来，对，一定会到场，对，支持我们。我的爸爸妈妈都非常支持 ，They just trust that this is what I want to do。我家人是拼命的在反对。成立插班生前5到8年，都是用成语来说教。悬崖勒马啦，不要整天无所事事啦，游手好闲。我觉得他看到我们很努力的经营插班生，经营到现在，我觉得他是可能有点欣慰啦。我觉得我是有他的 blessings。那你们现在在哪里？现在我在一个重新认识自己的阶段，所以才会想要发这个专辑，就叫在。那个在就是实实在在的出现 ，showing up。It's about showing up in different ways， 就用不一样的方式与大家存在着，在一起的在。觉得我现在可能是就在这里，就是希望我是 present，I'm present。我觉得在 is 现在 ，really is a now thing。那如果是音乐方面呢，插班生的存在对我而言非常重要，音乐也变成是一个生命中的一个很大部分的一个东西。希望我们的音乐可以让 one less person feel alone. If it can make that one person feel less alone, then I think it's all worth it. Yeah. But hopefully 不是 one person 啦 ，hopefully 是 one person。你这样为什么你们要让粉丝等这么久？你以为我们想咩？没有，其实很多东西，好的事情等久就有。说等9年才会有，所以我们要9年咯，9年啊，要9年才可以发。没有啦，我们中间也是发了很多首单曲，其实是一直都有在发。然后就是生活，然后就是人啊，就是累啊。想对我们观众还是粉丝说的？我觉得现在这个市场里面，我不会啊，我不知道怎么样让更多人听到我们的音乐。听中文歌曲的朋友可能越来越少。谢谢你们一路的支持，对，谢谢你们都还在，可能也要鼓励你们。我相信也有很多人在追梦的路上，也在努力的路上，跟我们一样。所以希望可以用我们的15年来的坚持跟音乐鼓励你，今天不要放弃，加油！谢谢大家的收看，喜欢的话请点赞、订阅、分享，拜拜。